Hello everyone. एकचोटी सबै अनम्युट गर्नुस् तपाईहरुको साउन्ड. Okay. Sound clear, sir? Are you hearing me? All of you? You can hear me? How about video? Can you see me? No. Clear, sir? हेर्नुस् त एकचोटी तपाईहरुले. सर क्लियर छ. क्लियर छ है. अनि तपाईहरुले चाहिँ you know it how to use Zoom हैन? सबैजना Zoom युज गर्न आउँछ हैन? Zoom मा हुनु भएको साथीहरु सबैले पहिलो कुरा त्यो मेरो भिडियोमा गएर डबल ट्याप मोबाइलमा हुनुहुन्छ भनेपछि डबल ट्याप गर्दिनुस् फुल स्क्रिन आउँछ हैन. If not, if you are on laptop, तपाईले पिन भिडियो गर्ने बित्तिकै फुल स्क्रिनमा आउँछ so that you can see me only. Distraction हुन्छ तपाईले अरूलाई पनि देख्नु भयो भने. Okay, you are done? Yes. Okay. So, first of all, a very good, warm, good morning, all of you. Those Morning, who have, sir. good morning, who have joined me through Zoom as well as from Facebook Live. It has been incredible that media and technology has once again brought us together, even during the harsh time of COVID-19, where we have to be stayed in or we have to be confined inside the room there or inside home there. By compulsion, we have to maintain the social distancing in such a difficult times as well, and these technologies have brought us together once again there. And thank you for technology as well for this reason. So we are going to begin the class right from today. Specifically, when you join these classes, it has been significant for two reasons. दुईवटा कारणले यो क्लासहरु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुलाई. First thing, you can save your crucial time. समय जति महत्त्वपूर्ण र समय जति powerful केही पनि हुँदैन. That's why we should be able to utilize our time first. Second thing is there, अब तपाईहरुले यो क्लास लिइसकेपछि पछि तपाईहरुलाई चाहिँ experience, you might be acknowledged with these facts. एउटा कुरा बुझ्नुस्, what I have experienced, more than live class, these online classes are more significant in understanding. The reason behind that is that it is due to the video and audio quality. हामीले एउटै हाम्रो स्क्रिनमा कन्सन्ट्रेट भएर अडियो भिजुअल मेथडबाट आईसीटी को प्रयोगबाट हेर्न सक्ने भएकोले these classes are very significant. So now, before I explain about the individual topic, I would like to explain you about the syllabus first of all. The syllabus that has been designed for the section officer level is highly technical, though the grammatical, vocabulary and other topics deal with the intermediate level. तपाईलाई दिएको syllabus सबै के छ, intermediate level को चाहिँ intermediate level को अनुसार तपाईलाई चाहिँ syllabus design गरिएको छ. But when you see the questions, they are highly technical enough. That's why, first of all, you have to be acknowledged with the syllabus. Let me ask you, how many of you have gone through your syllabus? ल मलाई भन्दिनुस् त. How many of you have gone through the syllabus there? बोल्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ भोल्युम अनम्युट गर्दा हुन्छ र फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुले कमेन्ट गरिदिदा हुन्छ whenever I ask a question there. No matter what happens when you try for the first time, specifically these examinations, majority of them, they are unknown about syllabus. पहिलो कुरा मैले तयारी गर्नुपर्ने विषयवस्तु के हो त्यो तपाईले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ. And the syllabus that has been designed for you is categorized into 3 persons. हेर्नुस् है, तीनटा पर्सनमा तपाईहरुको चाहिँ सिलेबसलाई क्याटेगोराइज गरिएको छ.
we call it English aptitude test. First of all, you see there, English aptitude test. So categorized into the three main portions. First one is there is a syntactic ability, okay? Syntactic ability, first one, ability. Look at this. Second one is their vocabulary. It's a vocabulary. You will be judged with the vocabulary power. And third one is their comprehension. Look at that. Is a comprehension. Comprehension. So you see all these three features, that these are not new topics for anyone, but at the academic level till the date we have tried all these persons for how to pass, not for how to what you call stand in the front line. Merit-based examinations need your extensive learning, that also in the technical manner. एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुस् तपाईहरुले, whenever you try these features, जब तपाईले syntactic ability which deals with grammar, syntactic ability भन्ने बित्तिकै हामीले के भन्छौं, grammar भनेर बुझ्छौं. So vocabulary भन्ने बित्तिकै word power भनेर बुझ्छौं, word power. र comprehension भन्ने बित्तिकै reading passage भनेर बुझ्छौं हामीले, reading passage. You see there in a simple language. You look at there, syntactic ability, it comprises with 8 marks. Syntactic ability comprises with 8 marks. Vocabulary section comprises 7 marks. And reading comprehension with 5 marks. Look at that. This is the baseline feature of your syllabus that you got to understand. Syntactic ability तपाईलाई 8 वटा क्वेशन्स छ. मैले कस्तो टाइपको क्वेशन्स हुन्छ, as it is the first class, I will display you all the possible patterns, first, and then after you will also be asked. You will also be asked with the different types of question along with the pattern. त्यो सबै कुरा म तपाईलाई यहाँ डिस्प्ले गर्छु. फर्स्ट थिङ, पहिलो कुरा grammar. There are 2 types of grammar. हेर्नुस् त, अब यो grammar भन्ने बित्तिकै 8 marks को grammar कसरी सोध्छ. See there. Syntactic ability deals with grammar. There are 2 types of grammatical topics. Grammar भन्ने बित्तिकै 2 किसिमको टपिक हुन्छ. You see here. First one is the basic grammar. Second one is the communicative grammar. You see there. Communicative grammar. Basic grammar and communicative grammar. So basic grammar मा कहाँबाट सोध्छ तपाईहरुलाई क्वेशन भन्दाखेरि basic भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्छ. Just for example, topics like you see there, parts of speech भयो. Parts of speech. What do you understand by parts of speech, by the way? भनेको noun, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction हरु, त्यस्तै tense हरु, voice हरु, narration हरु, यिनीहरुलाई हामीले के भन्छौं, basic grammar अथवा basic grammatical topic. यो basic हो, basic grammatical topic भन्छौं. Another is their communicative भने के त, like what, parallel structure, similarly shift, similarly modifier. Look at that. Modifier, or like structure testing. Look at this. So we have to study grammar under 2 persons. दुईवटा टायर्स मा बुझ्ने. पहिलो baseline बुझ्ने. Until and unless you develop the basics of English grammar, you never can maintain English language. English को basics जान्न एकदमै जरुरी छ सबभन्दा पहिला.
सो त्यो बेसिक ग्रामरमा पढ्छौँ हामीले त्यस पछाडि कम्युनिकेटिभ विच इज अल्सो नोन एज एडभान्स ग्रामर र ग्रामरको टेक्निकल एस्पेक्ट पनि हो र धेरै क्वेसनहरू यो प्याटर्नबाट पनि सोधिन्छ तपाईहरुको एक्जामिनेसनमा सो प्यारलल स्ट्रक्चर भयो शिफ्ट भयो मोडिफायर स्टक टेस्टिङ दो दिज आर नट न्यू टपिक्स यी नयाँ टपिकहरू होइनन् बट इन आवर एकाडेमिक्स हाम्रो एकाडेमिक्समा जेनरली यी टपिक्सहरू चाहिँ पढाइने गरिदैन इग्नोर गरिन्छ द्याट्स वाइ वी अल्सो फिल we are novice in these topics हामी नयाँ छौं भन्ने महसुस हुन्छ ल अब हेर्नुस् है नाउ लेट्स सी देयर अब प्याटर्न यो ग्रामरको प्याटर्न कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई चाहिँ है सोधिने प्याटर्न फर्स्ट चारवटा प्याटर्नमा ग्रामर टेस्ट गरिन्छ यु सी देयर फर्स्ट वान इज fill in the blank pattern. What type of questions are asked in the fill in the blank pattern from grammar? Let me show you a few model questions there. Look at here. Number 1. The class dash at 6 a.m. tomorrow. Option A will begin. Look at that. Option B begins. Option C is going to begin. And option D, you see that? Beginning. Look at this. Just for example, look at this first question. You can be asked in this way. Fill in the blank type of question. Zoom. Okay. Okay, you see there, the class at 6 a.m. tomorrow will begin. Begins is going to begin or beginning. You can comment as well. तपाईले answer A, B, C, D भनेर comment गर्दा पनि हुन्छ. अहिलेदेखि habituate हुने. If you are not interactive, you cannot learn. Interactive हुनुपर्छ. यो one way भनेको चाहिँ YouTube हेरे जस्तो मात्रै हुन्छ. म तपाईलाई interactive process मा दिन्छु. Whenever you feel complex, जति बेला तपाईले immediately नजान्ने बित्तिकै I will deal with that particular question and explain on the spot promptly so that your understanding will be thrusted up. Like the class at 6 a.m. tomorrow. हामी के हेर्छौं directly display भएको particular time at लाई हेर्छौं tense को question हेर्दा यो question tense बाट लिएको tomorrow भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा के आउँछ will shall plus V1 अथवा future case यहाँ त future case option A मै छ हामी लगाइहाल्छौं हतारिएर but you will be wrong in option A. Why so? You see there. Whenever you see, look at here. अब तपाईलाई म ग्रामर चाहिँ कहिले पनि रुल बाट सिकाउँदिन है स्ट्रक्चर्स आर डाइरेक्टली आन्सर कीज स्ट्रक्चरहरु के हुन्छन् डाइरेक्टली आन्सर कीज हुन्छन् यु नेभर हैव टु वरी व्हाई हाउ तपाईले त जसरी पनि 20/20 इंग्लिशमा ल्याउनु छ एन्ड I do not promise you for 15 out of 20 or 14 out of 20. जब म तपाईलाई यहाँ क्लास दिन आइसक्छु भनेपछि मैले तपाईलाई यी सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छु भने मेरो टार्गेट हुन्छ तपाईलाई इंग्लिशमा जसरी पनि 20/20 ल्याउन सक्ने बनाउने अब how much you will acquire तपाईले कति acquire गर्नुहुन्छ त्यो it depends upon you त्यो तपाईमा निर्भर गर्ने कुरा हो so you see here म तपाईहरुलाई मैले यो सोधेको बेलामा चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्दा हुन्छ I can take your comment for answer तपाईको कमेन्टबाट लिन सक्छु you see here अब मैले के भने स्ट्रक्चरमा ध्यान दिने स्ट्रक्चर भनेको डाइरेक्टली आन्सर कि त्यसले रुल पनि कभर गरिहाल्छ whenever you see हेर्नुस् त जब तपाईले चाहिँ यसरी AM PM o'clock प्लस यदि फ्युचर टाइम आउँछ भने डाइरेक्टली आन्सर की भनेको के हुन्छ V5 हेर्नुस् त बुझ्नै पर्दैन तपाईले एकदम सजिलै तपाईको माइन्डमा स्ट्रक्चर राख्नुस् you have got answer key you see there
Tomorrow means what? Future time. हाम्रो generally concept कहाँ जान्छ? Will begin. But यहाँ tomorrow को अगाडि के आयो? 6 AM भन्ने बित्तिकैले के देखायो? Something is fixed. Fix पनि कुनमा? Schedule manner. Schedule or the routine future भनेको जहिले पनि हामीले B5 मा राख्छौं. So AM, PM, o'clock plus future time भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ? Answer B5. So here we got to go with option B. You see that? You see C भन्नु भएको छ जितेन्द्र धामीजीले C हुँदैन है. यो C किन हुँदैन? म अब यहाँनेरि अर्को क्वेशन देखाउँछु. You see there. One more questions. Similar pattern मा अर्को क्वेशन देखाउँछु. Number 2. You see there. We dash to Pokhara tomorrow. See there? The tickets are ready. You see there now, option A, we will go. Option B, we go. Option C, we are going. Or option D, only we goes. You see there, we are going भन्दै हुनुहुन्छ. Okay. यो तपाईहरुले चाहिँ अब you have to learn है from next time जब हाम्रो भोलिबाट जुन चाहिँ क्लास कन्टिन्यू हुन्छ यो तपाईहरुले चाहिँ जुममा आफ्नो नाम चाहिँ जुन थियो मोबाइलको तपाईले आफ्नो मोबाइलको नाममा चाहिँ गएर करेक्सन गरेर आफ्नो रियल आइडेन्टिटी राख्नु होला है so that I can read your name as well. ल हेर्नुस् यो दुईवटा क्वेशनमा के फरक छ एकचोटी हेर्नुस् त. What is the difference between these two questions? एकचोटी म तपाईलाई फेरि क्लियरली देखाउँछु. You see here. Look at here. पहिलो क्वेशनमा के छ? The class at 6 AM tomorrow. यहाँ स्ट्रक्चर के रहेछ? AM, PM, o'clock plus future time. जसले schedule future देखाउँछ, routine future देखाउँछ. हामी B5 मा जाँदो रहेछ. But look at second question. We dash to Pokhara tomorrow. यो tomorrow सँग AM, PM, 6 AM के पनि o'clock छैन. पछाडीको सेन्टेन्स के छ? The tickets are ready. Action कहिलेलाई? Future लाई. You see there? Future action. But second मा हेर्नुस् त action the future मा पछिल्लो सेन्टेन्सले के भन्यो? The tickets are ready. That means what? Action is fixed at present. So fixed future plan. Oh, fixed future plan लाई चाहिँ हामीले के लगाउँदो रहेछ? Is MR plus before. Look at that. Is MR plus before. That's why you got to go with are going in options. Number question number 2 मा चाहिँ तपाई C option मा are going मा जाने. यो दुईटा भेरिएसन के छ? यो सेकेन्ड मा चाहिँ fixed future plan छ है. Second is fixed future plan. But first के छ त? Schedule future छ. Routine future छ. Routine future भनेको के? अब यसरी नबुझ्ने यो रुल हो. यसले कन्फ्युजन क्रिएट गर्छ. सीधा के बुझ्ने? AM, PM, o'clock पछाडी फ्युचर टाइम आयो भने तपाईको आन्सर केमा राख्ने? B5 मा राख्ने. This is a structure. यसरी तपाईलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्नमा यो पछि क्लासमा क्लियर हुन्छ. डेप्थमा तपाईहरुले चाहिँ एक्सरसाइज गर्नुपर्छ. मैले अहिले प्याटर्न मात्र दिएको. I am not going to test you now. I am going to show you the pattern. पहिलो प्याटर्न फिल इन द ब्ल्याङ्क. त्यस्तै प्रिपोजिसन कन्जंक्सनहरुबाट पनि तपाईलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्नमा क्वेशनहरु सोध्छ. Let me show you a question just for example. You see here. The team comprises dash 11 members. Sorry, 11 players. 11 players. Players in football match. You look at this question and your options there. Option A off, option B with, option C 2 and option D none. Sometimes you can be asked like this. Last को option माथिका मध्ये कुनै पनि होइन भनेर जिके मा पढ्नुहुन्छ. त्यस्तो टाइपको क्वेशन पनि सोध्न सक्छ. You can also be asked like these questions. Look at here. So you see here, the team comprises 11 players in football match. You can comment your answer there. Which do you believe is the correct one? कुन चाहिँ करेक्ट होला त यिनीहरु?
ओके गणेश थापाजीले डी भन्नुभयो ओके नो प्रब्लम यु सी हियर अहिले अब तपाई करेक्टै हुनुपर्छ नट नेसेसरी देयर यु सी देयर यो पनि फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्नमै सोधिएको क्वेसन हो इट हैज बीन टेकन फ्रम प्रिपोजिसन अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि सर्टेन वर्ड्स टेक स्पेसिफिक प्रिपोजिसन एन्ड सर्टेन वर्ड्स नेभर टेक प्रिपोजिसन प्रिपोजिसन पढ्दाखेरि तपाईले चारवटा कुरा पढ्नुपर्छ पहिलो कुरा बेसिक युज भन्छौं हामीले जस्तो बेसिक युज भने के हो जस्ट फर एक्जाम्पल when we talk about on भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने त जब टेबल माथि कुनै कुरा टच अप छ एउटा वस्तु अर्को वस्तु माथि छोएर मान्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं अन यसलाई बेसिक युज भन्छौं कन्सेप्ट बनाउने पहिलो प्रिपोजिसन पढ्दाखेरि सेकेन्ड प्रिपोजिसनल फ्रेज भने के हेर्नुस् त जहिले पनि हामीले डाइट देख्यौ भने डाइटको पछाडी के आउँछ त अफ त्यस्तै गिभ देख्यौ भने गिभ पछाडी के आउँछ त अप अथवा अवे यसरी हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि सेकेन्ड फ्याक्ट इज देयर वी डिल विथ प्रिपोजिसनल फ्रेजेस र तेस्रो कुरा के हुन्छ एक्सप्रेसन्स विदाउट प्रिपोजिसन भनेर पढ्छौं सर्टेन वर्ड्सहरु छ ती वर्ड्सले कहिले पनि प्रिपोजिसन लिदैनन् जस्तो एक्जाम्पल लिन्छु म तपाईहरुलाई लेट मी गिभ यु वन एक्जाम्पल द टीम कम्प्राइजेस यो कम्प्राइजेस भन्ने वर्डले कहिले पनि प्रिपोजिसन लिदैन when it is in the active part जब यो एक्टिभ सेन्टेन्स भन्छौं प्यासिभ र एक्टिभ इजेमार भित्रीको प्याटर्नमा नभइकन B1 B5 सो कम्प्राइजेस भन्ने भर्बले प्रिपोजिसन लिदैन त्यही भएर तपाईको आन्सर के हुन्छ डी इट वाज आस्क्ड इन 2071 पीएससी यो 2071 सालको अफिसरको एक्जामिनेसनमा सोधेको क्वेशन थियो सो हेर्नुस् त यसरी तपाईहरुलाई चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क प्याटर्नमा क्वेशन सोधिन्छ ग्रामरमा अब अर्को प्याटर्न छ तपाईलाई ग्रामरमा सोध्ने सेकेन्ड प्याटर्न इज देयर ब्रोकन हाफ भन्छौं है हामीले ब्रोकन हाफ लुक एट दैट ब्रोकन हाफ भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने आधा पार्ट चाहिँ क्वेशनमा हुन्छ त्यो क्वेशनलाई कुन पार्टले कम्प्लिट गर्छ भनेर क्वेशन सोध्छ कसरी यु सी देयर which of the following completes the sentence dash you see there she didn't realize when dash now you see there options will be given there option A I called her option B I call her option C I have called her or option D I had called her look at there so you can comment your answer there तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ I called her भन्नु भएको छ okay go on A भन्नुभयो जितेन्द्र दामीजीले I called her okay now you see there यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने म तपाईलाई चाहिँ यो रुल होइन टेस्टिङ मेथड सिकाउँछु ल हेर्नुस् है एकदमै ध्यान दिनुस् है टेस्टिङ मेथड देयर आर टु टेस्टिङ मेथड्स देयर दुईवटा टेस्टिङ मेथड हुन्छ ल हेर्नुस् है आईक्यू मा मात्र होइन टेस्टिङ मेथड इंग्लिशमा पनि लाग्छ है तपाईहरुले चाहिँ 1 सेकेन्डमा आन्सर कसरी बाहिर निकाल्ने त्यो मेथड सिकाउँछु म तपाईहरुलाई यहाँ यो घोकेर रुल चाहिँ तपाईले दिनको एकचोटी रुल पल्टाएर फेरि एक्सरसाइज हेर्यो आएन फेरि रुल हेर्यो हाउ क्यान यु एक्वायर इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इन दैट वे एउटा कुरा बुझ्नुस् जब तपाईलाई मैले यहाँ बोर्डमै स्क्रिनमै पढाउँदा बुझिसक्नु भयो भने त्यो कुरा अर्कोचोटी हेर्न परेन भने त तपाईले जीके पढ्दा भयो आईक्यू पढ्दा भयो सेकेन्ड पेपर पढ्दा भयो थर्ड पेपर पढ्दा भयो यु हैव टु सेभ द टाइम यु हैव टु लर्न हाउ टु युटिलाइज द टाइम 1 सेकेन्डमा आन्सर निकाल्ने टेक्निक डेभलप गर्ने तपाईले टेस्टिङ मेथड यु सी देयर एकदम इजी छ टाइमिङ ग्याप
टाइमिङ ग्याप अर नट। ल हेर्नुहोस् त यही कुराले टेस्ट गर्ने। दुईवटा एक्सनको बिचमा यदि सपोज टाइमिङ ग्याप छ, टाइमिङ ग्याप यदि दुईवटा एक्सनको बिचमा छ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट एक्सन र सेकेन्ड एक्सन दुईवटा एक्सन हुन्छ। जब हेर्नुहोस् त यहाँ त के भयो, सी डिडन्ट रियलाइज एउटा एक्सन थाहा पाएन, अर्को कल गरेको थियो, दुईटा एक्सन भयो। दुईटा एक्सनमा कुन कुन एक्सन कुन टेन्समा राख्ने सजिलो छ पास्ट टेन्सको फर्म केले टेस्ट गर्ने, टाइमिङ ग्यापले टेस्ट गर्ने। टाइमिङ ग्याप छ यदि फर्स्ट एक्सन भनेको जहिले पनि के ह्याड प्लस V3, सेकेन्ड एक्सन V2, यु सी दिए। अब यदि नो टाइमिङ ग्याप आयो, हेर्नुहोस् त नो टाइमिङ ग्याप आयो, नो टाइमिङ ग्याप आउने बित्तिकै बोथ एक्सन्स V2 एकदम सजिलो तरिकाले सिकाउँछु पछि म तपाईलाई क्लासमा। यो एउटा टेस्टिङ मेथड मात्र सिकाएको, हरेक टपिकमा टेस्टिङ मेथड सिकाउँछु, आन्सर रङ हुने चान्स नै छैन। यु सी देयर टेस्टिङ मेथड मैले के भने, जब पास्ट टेन्सको सिक्वेन्स आउँछ भने के त एउटै सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा दुईवटा के आयो, दुईवटा के आयो तपाईलाई चाहिँ एउटै सेन्टेन्स स्ट्रक्चरमा केस आयो। यहाँ धेरैजनाले एबिसी एबिएए लाउनु भएको छ। ओके लेट्स सी। पहिलो कुरा हेर्नुहोस् त टाइमिङ ग्याप अर नटले टेस्ट गर्ने। टाइमिङ ग्याप छ भने सिधा कुरा V2 र ह्याड V3 मध्ये जे छैन त्यही आन्सर, एक सेकेन्डमा आन्सर आयो। ल हेर्नुहोस् है, यदि टाइमिङ ग्याप छ भने दुईवटा एक्सनको बिचमा टाइमिङ ग्याप छ भन्ने बित्तिकै V2 र ह्याड V3 मध्ये क्वेसनमा जे छैन त्यो आन्सर। ल हेर्नुहोस् है, अब टेस्ट गरी हेरौँ है। सी डिडन्ट रियलाइज थाहा पाएन, त्यो सिचुएसनमै जानुहोस् त। तपाईको पकेटमा फोन थियो, फोन आएको त तपाईलाई थाहै भएन, घर गएपछि थाहा पायो भनेपछि फोन आएको इमिडिएटली थाहा पाएको भए तपाईँ फोन उठाइहाल्थ्यो भनेपछि देयर इज टाइमिङ ग्याप अर नट। ल भनिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् त यो दुईटा एक्सनको बिचमा टाइमिङ ग्याप छ कि छैन, येस अर नो भनेर लेखिदिनुहोस् न। व्हाट डु यु बिलिभ इफ देयर इज टाइमिङ ग्याप अर नट? यस भन्नुभयो। ओके यस डेफिनेटली धेरैले यस भन्नुभयो, गुड। अब टाइमिङ ग्याप छ, यस त आइसक्यो नि, तपाईले टेस्ट गरेर रिजल्ट निकालिसक्यो, आन्सर आइसक्यो। आन्सर के त V2 र ह्याड V3 मध्ये जुन अप्सन क्वेसनमा छैन त्यो त्यो तपाईको आन्सर। डिड भन्यो के, डिड इज व्हाट V2, क्वेसनमा के रहेछ V2, अब आन्सरमा के छ के छैन ह्याड V3, सिधा ह्याड V3 मा जाने है, एक सेकेन्डमा तपाईको आन्सर बाहिर आउँछ। सबै ग्रामरको टपिक यसरी आन्सर फाइन्डिङ टेक्निकबाट सिकाउँछु म तपाईहरुलाई है। इट्स भेरी इजियर टु डिल एज वेल। सो यु सी देयर ह्याड कर्ल्ड भन्नुहोस् है। अप्सन सी मा त ह्याड छ, अप्सन डी इज करेक्ट है, अप्सन डी ह्याड कर्ल्ड। मैले के भने कुरा बुझ्नु भयो हैन, फेरि एकपटक रिपिट गर्छु। यदि पास्ट टेन्सको सिक्वेन्स भएको सेन्टेन्स तपाईलाई एक्जाममा सोध्छ भने एक सेकेन्डमा कसरी आन्सर बाहिर निकाल्ने। ल हेर्नुहोस् है, इफ देयर इज टाइमिङ ग्याप अर नट भनेर टेस्ट गर्ने। टाइमिङ ग्याप छ, सपोज तपाईले यहाँ त टाइमिङ ग्याप छ भनेर पत्ता लगाउनु भयो, किन टेलिफोन आउने बित्तिकै थाहा पाएको भए त तपाईले के गरिसक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि टाइमिङ ग्याप भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यो टेलिफोन उठिसक्थ्यो, उठेन भन्नुको अर्थ के त बिचमा टाइमिङ ग्याप भयो। यस टाइमिङ ग्याप हुने बित्तिकै कसरी V2 र ह्याड V3 मध्ये क्वेसनमा जे छैन त्यो तपाईको आन्सर। ल हेर्नुहोस्, डिड भनेको V2, क्वेसनमा के रहेछ V2 रहेछ, अब आन्सर के आयो त ह्याड कर्ल्ड आयो, सिधा। भेरी सिम्पल। यसरी हामीले यो ब्रोकन हाफ टाइपको आधा पार्ट क्वेसनमा र आधा पार्ट आन्सरमा दिएको क्वेसन प्याटर्न पनि तपाईलाई जाँचमा सोध्न सक्छ। 8 वटा मध्ये 2-3 वटा क्वेसन यसरी सोध्छ। र लास्ट प्याटर्न छ, लास्ट प्याटर्न तपाईलाई सोध्न सक्ने लास्ट प्याटर्न के हुन्छ भन्दाखेरि, सरी थर्ड प्याटर्न इज स्ट्रक्चर टेस्टिङ। स्ट्रक्चर टेस्टिङ भन्छौँ है हामीले, स्ट्रक्चर टेस्टिङ। एक्जाम्पल लिनुहोस्, which is correct भनेर सोध्छ तपाईलाई, which is correct English expression अथवा English structure, which is correct grammatical structure भनेर सोधिदिन सक्छ। अप्सन ए, you see there, New Delhi has been the capital of India. Look at that first sentence. Number B. Second question.
She is not used to working in the field. Option C. He is working in this bank for years. Number D. No one and nobody is English words. Look at that. So यसरी सोध्छ तपाईलाई स्ट्रक्चर टेस्टिङ यो भनेको के हो भन्दाखेरि करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर विथ करेक्ट मिनिङ तपाईले टेस्ट गर्नुपर्छ व्हिच इज करेक्ट भन्ने बित्तिकै दुईटा कुरा टेस्ट गर्ने पहिलो ग्रामर दोस्रो मिनिङ टेस्ट गर्ने यस्तो टाइपको क्वेशन कम्तिमा दुईवटा अथवा एउटा क्वेशन रेगुलरली पढ्न सक्छ हे यु सी दैट व्हिच डु यु बिलिभ इज द करेक्ट वन प्लिज कमेन्ट योर आन्सर Okay, you see there, B भन्नु भएको छ धेरै जनाले okay. Now you see there, अब स्ट्रक्चर टेस्टिङलाई कसरी टेस्ट गर्ने हेर्नुस् त स्ट्रक्चरबाट टेस्ट गर्ने जम्मा तीनवटा मेथड कुनै पनि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चरलाई तीनवटा कुराले टेस्ट गर्नुहुन्छ भने आन्सर जहिले पनि आउट ल हेर्नुस् कसरी नम्बर 1 सब्जेक्ट भर्बले टेस्ट गर्ने सब्जेक्ट र भर्बको अर्डर पहिलो कुरा दोस्रो भर्ब टाइमले टेस्ट गर्ने भर्ब अनुसारको टाइम एडभर्बियल पनि टेन्समा हुनुपर्छ भर्ब र टाइम एडभर्बियलले टेस्ट गर्ने र तेस्रो कुरा सब्जेक्ट र प्रोनाउन शिफ्टले टेस्ट गर्ने ल प्रोनाउन यो पछि डिटेलमा तपाईलाई चाहिँ क्लासमा सिकाउँछु तपाईले ग्रामर बुझ्नै पर्दैन डाइरेक्ट स्ट्रक्चर सिकाउँछु एउटा क्वेशन पनि रङ हुने चान्स हुन्न इफ यु फलो माई एडभाइस एन्ड द लेक्चर्स मैले दिएको तपाईलाई चाहिँ टेक्निकहरु फलो गर्नुहुन्छ भने एउटा ग्रामर पनि मिस्टेक हुँदैन है मैले के भने कुनै पनि ग्रामरलाई यो तीनवटा कुराले टेस्ट गर्नुस् कहिले क्वेशनको आन्सर बिग्रिदैन पहिलो कुरा हेर्नुस् त सब्जेक्ट भर्बको अर्डर मिल्नु पर्यो सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब हुनै पर्यो सेन्टेन्समा पहिलो कुरा दोस्रो कुरा भर्ब अनुसारको टाइम एडभर्बियलको युज हुनुपर्छ र तेस्रो कुरा सब्जेक्ट अनुसारको प्रोनाउनहरुको युज हुनुपर्छ ल हेर्नुस् टेस्ट गर्नुस् नम्बर ए पहिलो कुरा अब यति टेस्ट गरिसकेपछि तपाईको स्टिल आन्सर आएन भने मिनिङले टेस्ट गर्नुपर्छ है लेट्स टेस्ट फ्रम अप्सन ए व्हिच डु यु बिलिभ इज द करेक्ट या के भन्नुभयो बी भन्नुभयो बी 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 धेरै जनाले बी सी पनि भन्नुभएको छ है लेट्स सी नाउ पहिलो कुरा हेर्नुस् त न्यू दिल्ली इज अ सिंगुलर प्लेस एज अ सब्जेक्ट अलवेज सिंगुलर हैज बीन द क्यापिटल अफ इन्डिया हैज बीन भनेको के हो यु सी दैट प्रेजेन्ट परफेक्ट सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई यदि प्रेजेन्ट परफेक्टको मात्र एक्जाम्पल मान्ने हो भने यो सेन्टेन्स करेक्ट छ बट व्हाट अबाउट द मिनिङ हामीले मिनिङ कसरी बुझ्न सक्छौं हाउ टु अन्डरस्ट्यान्ड द मिनिङ हेर्नुस् है पहिला अब मिनिङ बुझ्नु पर्यो हैज बीन भनेको के हो कम्प्लिटेड हो सकिसक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ हैज बीनले त न्यू दिल्ली हैज बीन द क्यापिटल अफ इन्डिया भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्यौं न्यू दिल्ली त इन्डियाको क्यापिटल भइसक्यो अहिले पनि त इन्डियाको क्यापिटल भनेको फ्याक्ट हो नि त न्यू दिल्ली इज द क्यापिटल अफ इन्डिया नट हैज बीन भने त भइसक्यो अर्कै क्यापिटल छ भन्ने बुझिन्छ काठमाडौँ हैज बीन द क्यापिटल भनेपछि त कि पोखरा कि विराटनगर क्यापिटल हो भन्ने बुझिन्छ दैट इज रङ त्यो त होइन त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ यहाँ यो फ्याक्टमा जहिले पनि हामीले के लाउनु पर्छ इज लाउनु पर्छ तर यहाँ के लाग्यो हैज बीन लाग्यो इज रङ अप्सन ए इज रङ नाउ अप्सन बी इज करेक्ट किन व्हाई इट इज सो यदि युज टु प्लस मात्रै आयो भने जहिले पनि युज टु मात्र छ भने V1 लिने तर यो इज एमआर है इज एमआर पछाडी चाहिँ युज टु आयो भने चाहिँ हामीले जहिले पनि के लिनुपर्छ B4 लिनुपर्छ ल हेर्नुस् त इज एमआर पछाडी चाहिँ युज टु आयो भने के लिदो रहेछ हामीले B4 लिदो रहेछ भनेपछि यहाँ त के आयो इज एमआर पछाडी चाहिँ के आयो युज टु आयो वर्किङ छ फाइन बी इज करेक्ट अब सी र डी किन रङ भयो त जब सिन्स र फर को प्रयोग हुन्छ भने one thing you got to remember एउटा कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि you see there
यो सिन्स र फर भनेको जम्मा दुईटा स्ट्रक्चरसँग मात्र आउँछ. आइदर वी गट टु ह्याभ has have plus b3 or has have plus been plus b4. यो दुईटै स्ट्रक्चर छैन सिन्स र फरसँग टेस्ट गर्ने क्या. तपाईलाई त सबै म टेस्टिङ मेथडबाट सिकाउँछु. has have plus b3 अथवा has have been plus b4 सिन्स फरसँग हुनै पर्यो. छ त यहाँ फरसँग के आयो इजेमआर b4 आयो. यो इजेमआर b4 यो स्ट्रक्चरमा पर्यो परेन रङ भयो. नो वन एन्ड नोबडी एज अ सब्जेक्ट जहिले पनि सिंगुलर हुन्. तर त यहाँ त के भने प्लुरल देखायो नि इंग्लिश वर्ड्स भनेपछि त यहाँ पर्सनलाई डिस्प्ले गरे होइन. नो वन र नोबडी भनेका इंग्लिश वर्ड हुन् भनेर भन्यो. यसको अर्थ त यो दुईटा प्लुरल वर्ड्स भए त्यही भएर आर लाग्छ. तर नोबडी र नो वन एज अ सब्जेक्ट जहिले पनि के हुन्छ सिंगुलर हुन्छ. सो हाम्रो आन्सर के भयो सी भयो. यसरी तेस्रो प्याटर्न तपाईलाई ग्रामरमा सोध्न सक्ने के रहेछ त भन्दाखेरि इट इज व्हाट स्ट्रक्चर टेस्टिङ. एन्ड द लास्ट प्याटर्न तपाईलाई सोध्ने भनेको नम्बर 4 मा इज अ ट्रान्सफर्मेसन. ट्रान्सफर्मेसन को आई डोन्ट ह्याभ टु राइट द एक्जाम्पल. स्पेशली हेर्नुस् त न्यारेसनबाट है, त्यस्तै भोइसबाट पुरा बुझ्नु भयो नि, त्यस्तै क्वेसन ट्यागबाट, त्यस्तै सेन्टेन्स ट्रान्सफर्मेसनबाट स्ट्रक्चर टेस्ट ट्रान्सफर्मेसन. यहाँबाट तपाईलाई what is the passive voice, what is the indirect speech, direct speech, what is the negative, what is the affirmative, WH question, yes no question, question tag यसरी सोधिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो what is that, that is what you call transformation. ट्रान्सफर्मेसनबाट पनि रेगुलरली क्वेसन पर्छ. यो चारवटा प्याटर्नबाट 8वटा क्वेसन सोधिन्छ. मेक श्योर वान थिङ, सबै प्याटर्नबाट क्वेसन पर्नु पर्छ भन्ने जरुरी छैन. सबै 8वटै फिल इन द ब्ल्याङ्कबाट पर्न सक्छ, 8वटै चाहिँ ब्रोकन हाफबाट पर्न सक्छ. सो all 4 patterns need to be made clear. यो चारवटै प्याटर्न तपाईले कभर अप गर्नुपर्ने हुन्छ. 12-13वटा ग्रामर टपिक छ. त्यो ग्रामर टपिक बाहेक पनि सिलेबसमा मेन्सन नगरिएका टपिकहरु पनि तपाईलाई एक्जाममा सोध्छ, which I will explain during your classes, like what आर्टिकलहरु भयो, क्वेशन ट्यागहरु भयो. यिनीहरु तपाईको सिलेबसमा छैन, but still they are regularly asked. त्यस्तै कजेटिभ भर्बहरु भयो, they are regularly asked in your examination. त्यो कुराहरु पनि तपाईले डेप्थमा पढ्नु पर्छ. एउटा कुरा let me explain. If you take physical class, तपाईहरु मध्ये कतिजनाले मेरो पहिला फिजिकल क्लास लिनु भाकोहरु पनि आउनु भएको होला, जोइन गर्नु भएको होला मलाई अहिले. You know it very well. मैले 14वटा 15वटा क्लासमा सेक्सन अफिसरको क्लास सकाउँथे. But when you take my online class, यो 20वटा देखि 25वटा क्लास जान्छ. आफै बुझिहाल्नुस् कति डेप्थमा कति क्लियरली एक्सप्लेन हुन्छ र कति सम्म तपाईले बुझ्न सम्भव हुन्छ. जुन क्लास 14-15वटामा सकाइन्थ्यो 20वटा 25वटा क्लास लगायो भने तपाईलाई सबै कुरा क्लियर हुन्छ भन्ने बुझिहाल्नुस्. र I will provide you a PPT or PDF नोट, एउटा PPT अथवा PDF नोट प्रोवाइड गर्छु म तपाईलाई. त्यहाँ प्रत्येक टपिकमा ह्यान्डआउटमा एक्सरसाइजहरु हुन्छ. त्यो एक्सरसाइज रेगुलरली गराउँछु. त्यति गरेपछि तपाईहरु चाहिँ डोन्ट वरी फर इंग्लिश. म तपाईलाई इंग्लिशमा सक्षम बनाइदिन सक्छु. अब गएर जाँचमा आफै जानी रङ अप्सन लाउनुहुन्छ without carrying confidence, that depends upon you. त्यसको त म जिम्मा लिन सक्दिन. Otherwise if you follow my instruction, I am sure you will carry 20/20. हेर्नुस् है, पढ्दाखेरि जहिले पनि टार्गेटसँग मिट गर्ने गरेर पढ्नु भयो भने पास गरिन्छ. इंग्लिशमा 20 मा त म 10 ल्यायो भने चाहिँ भइहाल्छ होला, अथवा जसरी पनि 10 ल्याएको भए हुन्थ्यो. If you carry such type of thoughts, you will be always left behind. तपाईले प्रत्येक वर्ष यस्ता क्लास जोइन गर्नुपर्छ. Remember that. भेट भइरहन्छ अनि हाम्रो चाहिँ यस्तै क्लासमा. त्यो राम्रो होइन है. अब सेकेन्ड पर्सन इज देयर भोक्याबुलरी. ल हेर्नुस् है, अब सेकेन्ड पर्सन हाम्रो के छ भन्दाखेरि नम्बर 2 मा भोक्याबुलरी. ल भोक्याबुलरी यस्तो हेर्नुस् है, मैले एक्सपिरियन्स गरेको एउटा सिम्पल एक्सपिरियन्स म तपाईलाई शेयर गर्छु एकचोटी. लेट मी शेयर यो एक्सपिरियन्स. ओके, यहाँ गणेश थापाजीले सर इन्स्पेक्टर क्लास लिन्छु भन्नुभएको छ. नो प्रब्लम, वी आर रनिङ इन्स्पेक्टर क्लास एज वेल. अहिले यो तपाईले यो क्लास जोइन गरिराख्नुस्, केही छैन. हामी छुट्टा-छुट्टै क्लास फरक टाइममा इन्स्पेक्टरको लागि, सुरक्षाको लागि, यानेसीको लागि, शाखा अधिकृतको लागि, परराष्ट्रको लागि सबै क्लासहरु मैले दिन्छु. डोन्ट वरी फर दैट. You will receive my class, don't worry. So अब हेर्नुस् त एक पटक vocabulary. 90% Nepalese students they have poor vocabulary skill. कारण हामीले हाउ टु पास इंग्लिशलाई भाषाको रूपमा हामीले प्रयोग गरेकै छैन, इंग्लिशलाई सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गरेका छ. That's why we have got complexity. अझ भन्नुहुन्छ भने
वाइ इज योर इङ्ग्लिस टु चाहिँ पुवर भनेर मैले क्वेसन सोधेँ भने उहाँहरूको रेस्पोन्स के सर म त गभर्मेन्ट स्कुलबाट आएको, सरकारी स्कुलका सरहरूले पनि राम्रोसँग पढाउनु भएन, त्यही भएर चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस विक भनेर भनिरहनु भएको हुन्छ। द्याट इज यो क्याम्पलेस, त्यो बहानाबाजी मात्रै हो। इफ यु ट्राई यु विल बी द बेस्ट, डोन्ट वरी। तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ, तपाईँले मेहनत गर्नुपर्छ। यु हेभ टु डेभलप आई क्यान एटिच्युड, यु हेभ टु डेभलप आई हेभ टु एटिच्युड। जब आई हेभ टु र आई क्यान एटिच्युड डेभलप गर्नुहुन्छ, इफ यु क्यारी द पोजिटिभ चाहिँ एटिच्युड, यु विल स्योर टु एचिभ यो गोल द्याट यु आर लुकिङ फर। तपाईँले खोजेको, तपाईँले चाहिँ चाहेको सपना पुरा हुन्छ है। अब हेर्नुहोस् त भोक्याबुलरी, डोन्ट वरी फर भोक्याबुलरी। अब तपाईँले नरेश सरको क्लास जोइन गरिसकेका छ। भोक्याबुलरीमा तपाईँलाई केही प्रब्लम नहुने गरेर टेक्निकबाट सिकाउँछु। म वर्ड सिकाउँदिनँ, वर्ड पढ्ने टेक्निक सिकाउँछु। के हो त्यो टेक्निक हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई चाहिँ यु हेभ गट मेजर टपिक्स लाइक वाट, मिनिङ अफ वर्ड। हेर्नुहोस् त 6वटा 7वटा टपिक छ। मिनिङ अफ वर्ड्स भनेर सोध्न सक्छ यहाँबाट। नम्बर 2 त्यस्तै चाहिँ वान वर्ड सब्स्टिट्युसन, वान वर्ड सब्स्टिट्युसनबाट तपाईँलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। थर्डमा सिनोनिम एन्टोनिमबाट क्वेसनहरू पर्न सक्छ। सिनोनिम एन्टोनिमबाट तपाईँलाई क्वेसन पर्न सक्छ, सिनोनिम एन्टोनिम। फोर्थमा यस डेरिभेटिभ्सबाट क्वेसनहरू पर्न सक्छ तपाईँलाई, डेरिभेसनबाट क्वेसन पर्न सक्छ। नम्बर 5 होमोनिम होमोफोनबाट क्वेसन पर्न सक्छ, होमोनिम होमोफोनहरूबाट। त्यस्तै चाहिँ इडियम्स फ्रेजबाट क्वेसनहरू पर्न सक्छ, इडियम्स अथवा फ्रेजेसहरूबाट क्वेसनहरू पर्न सक्छ। You see these are the major topics where vocabulary questions are prepared. यो टपिकहरूबाट क्वेसन सोध्छ। बेसिकली हामीले हाम्रो एकाडेमिक्समा क्वेसनको आन्सर पढाएको छौँ, भोक्याबुलरीको मिनिङ पढाएको छैन। अब तपाईँले यु हेभ गट इनफ टाइम। हामी भोक्याबुलरी कसरी पढ्छौँ, आज म भोक्याबुलरी पढ्ने रे, सबै भोक्याबुलरी सकाइदिने, हाउ मच यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इन द्याट वे। त्यसरी भोक्याबुलरी पढिँदैन है, त्यो हेर्या हो पढाया होइन। इफ यु स्टडी द्याट सुड बी अक्वायर्ड, त्यो बुझ्नुपर्छ, त्यो घुस्नुपर्छ तपाईँको माइन्डमा है। ल हेर्नुहोस्, अब भोक्याबुलरी पढ्ने 1-2टा म पछि डिटेल क्लासमा सिकाउँछु। एउटा हिन्ट दिन्छु तपाईँलाई कसरी भोक्याबुलरी तयारी गर्न सकिन्छ त। एकदम सिम्पल। पहिलो फेजमा तपाईँलाई म 150वटा रुट सिकाउँछु। वेन यु सी देयर, जब तपाईँले यो 150वटा चाहिँ रुट पढ्नुहुन्छ नि, यो 150 को पछाडि 2वटा जिरो एड गरेर भोक्याबुलरी डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त 150वटा वर्डले 15,000 भोक्याबुलरी तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। यु सी हाउ, वेन एभर यु सी देयर, जब वर्ड एबी अथवा एबीएस रुटबाट बिगिन गर्छ, मेक श्योर द्याट दे सुड बी प्रिफिक्स। म सिकाउँछु पछि डिटेल क्लासमा। जब वर्ड एबी अथवा एबीएस प्रिफिक्सबाट बिगिन गरेको छ भने त्यो वर्डको मिनिङ जहिले पनि अवे फ्रम हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अब एउटा रुटबाट हन्ड्रेड्स अफ मिनिङ एकैचोटि कभर अप हुन्छ। यु सी हाउ। ल हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पल लिनुहोस्। सिम्पल वर्ड हेर्ने पहिला, एब्सेन्ट, एबनर्मल। अब फर्मल वर्डतिर जाने, एब्सकोन्ड। ल हेर्नुहोस् है, एब्डिकेट। यी जति पनि वर्ड एबी अथवा एबीएस रुटबाट डेभलप हुन्छन् भने यिनीहरूको मिनिङ के हुँदो रहेछ, अवे फ्रम। एब्सेन्ट भने के त, अवे फ्रम प्रेजेन्ट एब्सेन्ट। एबनर्मल भने के, अवे फ्रम नर्मालिटी, नर्मल नभएको एबनर्मल। एब्सकोन्ड भने के त, मुभिङ अवे फ्रम क्विकली। ल हेर्नुहोस् त, मुभिङ अवे फ्रम क्विकली। ल हेर्नुहोस्। सिमिलरली एब्डिकेट भने के त, to go away from responsibility, duty भन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त, सबैमा अवे फ्रम आयो नि, अवे फ्रम आयो नि। डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ मिनिङ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। एब्सकन्ड भने कुलेलम ठोक्नु, एब्डिकेट भनेको परित्याग गर्नु, जस्तो चाहिँ राजाले राजगद्दी परित्याग गर्यो, द्याट इज व्हाट एब्डिकेट, गिभ अप, रिनाउन्स, रेलिन्क्विश, अब्यान्डन, फर्सेक भन्छ है एब्डिकेट। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, सिमिलरली जब तपाईँलाई वर्ड ओम्नी अथवा प्यानबाट बिगिन गर्छ भने यसको मिनिङ जहिले पनि के हुन्छ, अल। ल हेर्नुहोस् है, ओम्निभोर, सिमिलरली ओम्निसियन्ट, सिमिलरली पेन्डेमिक, पेन्डेमिक, पेनासिया,
पेनासिया ल हेर्नुस् त जब वर्ड ओम्नी अथवा पेनबाट बिगिन गर्छ त्यसको मिनिङ अल भइहाल्छ यति हिन्ट बुझ्ने बित्तिकै तपाईको 100% पर्फेक्ट मिनिङ दिदैन रुटले तर इट हेल्प्स यु टु चुज द करेक्ट आन्सर हामीलाई चाहिएको करेक्ट आन्सर हो र इट ब्रिङ्स यु टु क्लोजेस्ट स्पेस टु मिनिङ को क्लोजेस्ट स्पेसमा लैजान्छ ओम्निभोर जे पनि खाने हेर्नुस् त अल फुड पनि खाने फ्लेश पनि खाने ग्रास पनि खाने के हो त ओम्निभोर लाइक ह्युमन बिङ ओम्निसिएन्ट ह्याभिङ अल नलेज सबै थाहा पाएको पेन्डेमिक एट प्रेजेन्ट कोभिड-19 इज वाट पेन्डेमिक हेर्नुस् सजिलै बुझ्ने एउटा डिजिज एउटा एरियामा फैलियो त्यो एन्डेमिक हुन्छ तर त्यही डिजिज सर्वत्र फैलियो पेन्डेमिक हुन्छ पेनासिया अल जस्तो पेनासिया भनेपछि के बुझ्ने यहाँ द मेडिसिन विच क्यान ट्रिट अल द डिजिज जस्तो सुकै बिरामीलाई पनि निको पार्ने भने के रहेछ त पेनासिया अल भइहाल्यो यसरी तपाईलाई रुटबाट सिकाउँछु म भोक्याबुलरी तपाईलाई प्रेसर नै पर्दैन यु डोन्ट फिल स्ट्रेस इभन यति पनि स्ट्रेस फिल नगरेर भोक्याबुलरी डेभलप भइसकेको छ तपाईले थाहा नपाइकन तपाईले थाउजन्ड्स अफ वर्ड डेभलप भएको तपाईलाई आफैलाई थाहा हुँदैन इजी टेक्निकबाट पढ्नुपर्छ व्हेन यु ह्याभ गट अ रङ गाइडर एन्ड अ रङ बुक एउटा कुरा बुझ्नुस् त्यसले तपाईलाई चाहिँ एउटा लार्ज डिचमा लिएर खसाइदिन्छ ठुलो खाल्टोमा फसाइदिन्छ समयमै तपाईले राम्रो इन्स्ट्रक्सन राम्रो गाइडलाइन र राम्रो अब्जेक्टिभिटी लिएर तपाईले पढ्नु भएन भने you will face trouble in your life त्यही भएर राइट टाइममा राइट वर्क र टर्निङ पोइन्ट क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ हामीले यु सी देयर अब त्यस्तै अर्को टेक्निक एउटा सिम्पली जस्तो तपाई यु आर प्रिपेयरिङ सिंगल वर्ड र एक्सप्रेसन पढिरहनु भएको छ हेर्नुस् त सिंगल वर्ड र एक्सप्रेसन पढिरहनु भएको छ अनि तपाईहरु के गर्नुहुन्छ एउटा वर्ड यो पानामा पढ्नुहुन्छ दुईटा पाना फर्काएर त्यो सब्जेक्ट अथवा टपिक रिलेटेड अर्को वर्ड भेटिन्छ फेरि एक के थियो अरे फेरि पाना पल्टाए पछाडी दुईटा पाना भुस सबै बिर्सिसक्यो ल हेर्नुस् है त्यसरी पढ्ने होइन मेमोरी स्किललाई पनि शार्प बनाउने टेक्निक सिकाउँछु म तपाईलाई भोक्याबुलरीमा है नेमोनिक्सहरु हुन्छ छिट्टो बुझ्ने छिट्टो रिमेम्बर गर्ने आई विल फलो दोज ट्रिक्स एज वेल जस्तो सिंगल वर्ड यु आर स्टडीङ यु हेर्नुस् त एकदम सजिलो तरिका हुन्छ जब तपाईले गडको बारेमा पढ्नु भएको छ भने सबै गड रिलेटेड वर्डहरुलाई एकैचोटी पढ्ने जस्तो हेर्नुस् त यु सी देयर फर्स्ट अफ अल स्टडी अफ गड भन्दिनुस् स्टडी अफ गड अब पहिलो कुरा गड भन्ने बित्तिकै कुन रुटबाट डेभलप हुन्छ यो थियोबाट डेभलप भएका सबै वर्ड के त गड थियो भने के त गड को थियो त गड थियो नेमोनिक्स अलि त्यसलाई ट्रिक्स पनि हाल्ने रिमेम्बर गर्न इजियर होस् ल हेर्नुस् त ट्रिक्स नेमोनिक्स भने के जस्तो एउटा वर्ड आइदियो तपाईलाई भोरासियस केही टेक्निक लागेन सम्झिनलाई त्यसलाई नेमोनिक्स लाउने भने के त भोरासियस भनेको हो त हंग्री इटर भन्छौं है हामीले हंग्री इटर भनेको त खन्चुवा धेरै खाने अब भोरासियस भने के त ल हेर्नुस् त भोकाइरहने भोरासियस नेमोनिक्स क्या त्यो वर्डको चाहिँ प्रोनाउन्सिएसनसँग एसोसिएट गर्ने क्या अब भोरासियसको सिनोनिम हुन्छ गभर्नमेन्ट यसको के हुन्छ सिनोनिम भने के त गोरुको जति खाने गभर्नमेन्ट धेरै खान्छ नि त कन्जुवाले त हो यसरी नेमोनिक्स यो नेमोनिक्सको ट्रिकहरु पनि सिकाउँछु भोक्याबुलरीमा अब यो स्टडी अफ गड भन्ने बित्तिकै के भइहाल्यो हेर्नुस् त सीधा स्टडी अझ फेरि यसमा हेर्नुस् त अब यो स्टडी भन्ने बित्तिकै वर्ड कहाँ इन हुन्छ त कि लोजीमा इन हुन्छ कि आईसीएस मा इन हुन्छ तपाईले यु क्यान डेभलप डिक्सनरी योरसेल्फ इफ यु फलो माइ ट्रिक म त्यो टेक्निकहरु सिकाउँछु भोक्याबुलरीमा हेर्नुस् त यही वर्डबाट गड भने के थियो रहेछ स्टडी भने के रहेछ लोजी रहेछ भनेपछि थियो प्लस लोजी स्टडी अफ गड सक्यो आफै डेभलप गर्नुस् न वर्ड हो यो टेक्निकबाट म तपाईहरुलाई चाहिँ भोक्याबुलरी स्किल सिकाउँछु अब गड भन्ने बित्तिकै सबै वर्ड एकैचोटी पढ्दिनुस् न सजिलो छ कलेक्सन गर्नु मेहनत गर्नु पर्यो नि अर्का लेखेका किताब इन्टरनेट हेरेर मात्र बुझिन्छ आफ्नो नोट डेभलप गर्नुपर्छ यु ह्याभ टु डेभलप योर नोट्स राम्रो नोट डेभलप गर्नुभयो भने आफूले लेखेको कुरा जहिले पनि मेमोरीमा बस्छ स्टडी अफ गड भन्यो थियोलोजी अब पर्सनमा लैजाने पर्सन हु स्टडीज गड अथवा भनेपछि पर्सन भन्ने बित्तिकै त्यो लास्टमा के लगाइदिने त आईएसटी लगाइदिने सक्यो अब थियोलोजीमा आईएसटी लगाइदिनुस् पर्सन भइहाल्यो थियोलोजिस्ट त्यस्तै अ पर्सन हु बिलिभ्स इन गड थेइस्ट भयो अ पर्सन हु डजन्ट बिलिभ इन गड एथेइस्ट भयो सबै वर्ड एकैचोटी पढ्दिनुस् न गड रिलेटेड
यसरी तपाईलाई चाहिँ के गर्छु क्याटेगोराइज गराएर पढाइदिन्छु भोक्याबुलरी पनि यु वन्ट फेस ट्रबल इन इट एज वेल यसमा पनि तपाईलाई समस्या हुँदैन डोन्ट वरी फर इट एज वेल अब जाउँ अर्कोमा हेर्नुस् है नम्बर 3 इज देयर इज अ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन ल हेर्नुस् है रिडिङ कम्प्रिहेन्सन के हुन्छ रिडिङ कम्प्रिहेन्सन What do you understand by reading comprehension here? Comprehension भने के त पढेर बुझ्ने भन्छ क्या सो comprehension भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने हामीले पढेर बुझ्ने बेसिकली इफ यु फलो द कन्भेन्सनल टेक्निक कन्भेन्सनल बुझ्नुहुन्छ जुन हामीले ट्रेडिसनली फलो गरिरहेको टेक्निक छ त्यो टेक्निक यदि हामीले फलो गर्यौं भने रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा 5 वटा मध्ये एउटा क्वेशनको आन्सर पनि मिल्दैन रिमेम्बर वन थिङ त्यो लेख्ने प्यासेज जस्तो सजिलो हुँदैन यो Objective comprehension means you got to have a delicate sense in understanding a text. एकदम delicate sense लाउनु पर्छ concentration हुनु पर्छ त्यो बाहेक पढेर बुझ्ने मात्रै होइन अब तपाईहरुको ह्याबिट कस्तो छ भन्दाखेरि डोन्ट टेक मी अदरवाइज हेर्नुस् है मैले एक्सपीरियन्स लिएको यो लोकसेवा आयोग जति पनि पढ्न आउनुहुन्छ गेस गरेर आन्सर मिलाउने ए मेरो यति वटा मिल्यो भनेर खुसी हुने एउटा अनि गेस गरेरै आन्सर टिक लाउने बिग्र्यो भनेर टेन्सन मिल्ने त्यसरी चाहिँ लोकसेवा आयोग पास गरिदैन प्रिपेयर गर्नुस् स्योर हुनुस् है एक मार्क्सले भोलि तपाई वैकल्पिक पर्ने अथवा तपाई चाहिँ सिफारिस हुने इट इज डिसिसिभ यो लोकसेवा आयोगको एक्जामिनेसनमा यी कम्पिटिटिभ कुनै पनि एक्जामिनेसनमा तपाईलाई धेरै ठूलो एकाडेमिक जस्तो मार्क्सले तपाई पछि पर्ने कि अगाडि जाने भन्ने हुँदैन यहाँ त 0 पोइन्टको फिगरले चाहिँ डेसिमलको फिगरले तपाई जाने कि फर्किने भन्ने रिजनहरु हुन्छ दैट्स व्हाई एभ्री सिंगल मार्क काउन्ट्स इन योर प्रोफेसन तपाईको प्रोफेसनमा प्रत्येक सिंगल मार्कले एकदम भ्याल्यु राखेको हुन्छ सो जब लोकसेवा आयोग तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ए यो त अहिलेसम्म सोध्या छैन यो क्वेशन यो टपिकबाट यसको त 1% पोसिबिलिटी पनि छैन त्यही भएर म पढ्दिन भनेर पढ्नुहुन्छ भने तपाई लोकसेवा आयोग पास गर्दैन द वन हु कन्भर्ट्स 1% probability into 100% will pass the examination यदि 1% सोध्ने सम्भावना छ भने नि यो चाहिँ 100% आउन सक्छ है अघिल्लो वर्ष सोधेको छैन मतलब यो वर्ष आउन सक्छ अनि तपाईलाई चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि तपाई त्यो एक्जामिनेसन पास गर्न सक्षम हुन्छ सो अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा पनि स्पेसिफिक ट्रिक्स छन् जस्तो टाइटल फाइन्डिङ बेस्ड क्वेशन सोध्न सक्छ तपाईलाई है त्यस्तै अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू बेस्ड क्वेशन सोध्न सक्छ अथर्स पोइन्ट अफ भ्यू यी सबैलाई तपाईलाई म टेक्निक फर्मुलाबाट सिकाइदिन्छु कुन क्वेशनको आन्सर कसरी पत्ता लगाउने र प्यासेज कसरी बुझ्ने बट make sure that it is very important to develop basic grammatical sense and vocabulary skill तपाईलाई 90% vocabulary को वर्डै को मिनिङै थाहा छैन भने प्यासेज कसरी बुझ्नुहुन्छ र आन्सर लेख्नुहुन्छ त्यो कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसबाट बुझिन्न कन्भेन्सनल प्र्याक्टिस भने के reading comprehension is not a new topic for you people all of you have tried it in your academics ट्राई गर्नु भएको छ नि त एकाडेमिक्समा तर कसरी ट्राई गरेछ 90% ले भन्दाखेरि माथि प्यासेज हेर्ने प्यासेज पढ्छ बुझ्दैन क्वेशन हेर्ने क्वेशनले के सोधेको छ त्यो पनि थाहा पाउँदैन आन्सर त लेख्नु छ के गर्छ त्यो क्वेशनमा कुन चाहिँ वर्ड र फ्रेज युज भएको छ त्यो माथि प्यासेजमा खोज्ने जानेरी भेटियो क्यापिटल लेटरबाट फुल स्टपसम्म सार्दिने त्यसरी चाहिँ आन्सर भेटिनेवाला छैन यु हेभ टु use the specific techniques त्यो टेक्निक म तपाईलाई रेगुलर क्लासमा गाइड गर्छु र कम्प्रिहेन्सन 1-2-3 टा क्लास पढेर बुझ्ने होइन म तपाईलाई चाहिँ प्रत्येक दिन एउटा 20 मार्क्सको इंग्लिशको टेस्ट गराउँछु अल्टरनेटिभ एभ्री अल्टरनेटिभ डेमा चाहिँ म तपाईलाई यहाँ क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशन तपाईले अघिल्लो दिन प्र्याक्टिस गरिराख्ने र भोलिपल्ट पहिलो 15 मिनेट 20 मिनेट म पढाउँदाखेरि त्यो क्वेशन तपाईलाई एक्सप्लेन गर्छु तपाईले मैले 25 वटा क्लास पढाउँदा 25 वटा क्वेशन मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईको इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको स्किल एकदमै 0 बाट माथि 10 सम्म आइसक्छ डोन्ट वरी वी विल म तपाईलाई बनाउने धेरै टेक्निक युज गर्छु तपाई बन्ने कति टेक्निक युज गर्नुहुन्छ त्यहीमा तपाईको भविष्य चाहिँ डिसिसिभ हुन्छ है त्यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ सो You see there now अब यो कुराहरु त तीनवटा टेक्निक भयो अब तपाईहरुलाई म बुझ्नु पर्ने आज this is the first day I am not taking too long सबै कुराहरु इन्स्ट्रक्सन दिन्छु हाम्रो क्लास कसरी कन्डक्ट हुन्छ के गर्छौं के तपाईले पाउनुहुन्छ त्यो सबै कुराहरु भन्छु र भोलिबाट तपाईहरुको चाहिँ फर्मल टपिक बिगिन हुन्छ नाउ फर्स्ट थिङ अब पहिलो कुरा हेर्नुस् त You have to be highly formal हेर्नुस् तपाईले म घरमा छु यसो मोबाइल पर भित्तातिर राख्यो साउन्ड म्युट गरेर गफ गर्यो हेर्यो
त्यसरी तपाईँ बुझ्नुहुन्न। बिलिभ योरसेल्फ दैट यु आर इन द फर्मल क्लासरूम, कपी पेन लिएर बस्नुहोस्। तपाईलाई लाइभ क्लास भन्दा बढी इन्ट्रेस्टिङ वेमा म यहाँ सिकाउँछु र इजी वेमा सिकाउँछु। तपाईले त्यो बेसिकली हामी 1.5 देखि 2 घण्टा एभ्री डे सुरुमा 2-2 घण्टा गर्दिन। तपाईलाई अलि फास्ट भयो भने बुझाइमा प्रब्लम हुन सक्छ। अनलाइन एउटा सानो मोबाइलको स्क्रिनमा तपाई कन्सन्ट्रेट गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला तपाईले रेगुलरली लङ्गर आवरसम्म त्यही हेरिराख्नु भयो भने तपाईलाई चाहिँ बुझाइमा समस्या हुन सक्छ। द्याट्स वाइ आइ एम नट टेकिङ टु लङ इन द अर्लियर डेज। तर पछाडि हामीले जति धेरै टाइम लियौँ धेरै एक्सर्साइज गर्न पाउँछौँ। म तपाईलाई टाइम 2 घण्टै लिन्छु अलि 1-2 दिन पछाडि चाहिँ। अहिले सुरुमा चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनेटदेखि 1 घण्टा 45 मिनेटको बिचमा हाम्रो क्लास रहन्छ। सुरुको 5 वटा क्लास है। त्योमा हामीले लगभग तपाईको अगाडिको चाहिँ 90% टाइम चाहिँ हामीले एक्सप्लेनेसनमा युज गर्छौं र बाँकी 10% टाइम हामी क्वेशन आन्सर डिस्कसनको लागि छुट्याउँछौं। तर त्यो भन्नुको मतलब तपाईले बीचमा नबुझेका क्वेशन चाहिँ नसोधी बस्नुस् भन्दिन म, किन त्यो बुझेन भने अर्को केस नबुझिन सक्छ। इन बिट्विन तपाईले चाहिँ च्याट मार्फत तपाईले डाइरेक्ट कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म इमिडिएटली मेरो हातमा मोबाइल हुन्छ, म तपाईलाई चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली हेरेर त्यो क्वेशन एक्सप्लेन गरिहाल्छु। द्याट्स नट अ बिग डिल एज वेल। र अर्को कुरा, अनदर फ्याक्ट, यु विल बी प्रोभाइडेड विथ मैले अघि नै भने एउटा पीडीएफ नोट दिन्छु र त्यो प्रत्येक टपिकमा कम्तीमा 30 देखि 50 वटा क्वेशन हुन्छ। त्यो क्वेशनहरु तपाईको एक्जामिनेसन प्याटर्न बेस्ड हुन्छ र त्यो क्वेशनहरु मैले आज एउटा टपिक पढाएर सिद्ध्याउने बित्तिकै भोलि म यो एक्सरसाइज गरेर आउनुस् है भनेर बोर्डिङमा त्यो टिचरहरुले पढाएको जस्तो गरेर म पढाउँदिन भन्दिन। त्यसरी तपाईले आफै प्र्याक्टिस गरेर आउने, त्यहाँ आन्सरहरु छैन हुँदैन, भोलिपल्ट क्लासको बिगिनिङमै म त्यो क्वेशन आन्सरहरु डिस्कसन गराउँछु, सो दैट हिजो पढाएको कुरा पनि एकचोटी तपाईसँग राम्रो रिभिजन हुन्छ अनि यु विल अन्डरस्ट्यान्ड बेटर। त्यो कुरा एकचोटी फेरि तपाईलाई चाहिँ you will understand it on a easiest way. Okay, fine. So another fact र अर्को कुरा है, र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि इफ यु डिले, तपाईले डिले गर्नुहुन्छ यो क्लासेसहरु जोइन गर्न है, अझै पनि यो अनलाइन क्लासहरुमा पढेर इफेक्टिभ होला र भन्ने एउटा मेन्टालिटी तपाईसँग हुन सक्छ है। अहिलेकै क्लासलाई बेस बनाएर पनि तपाईले चाहिँ एउटा चाहिँ आफुलाई चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटीलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम स्लो हुन्छ लाइभ क्लास फिजिकल क्लास भन्दा, तपाईको बुझाइ क्षमता एकदम हायर भइहाल्छ। किन क्लासमा अलिकति डिस्टर्बिङ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ लाइभ क्लासमा, किन यताउता साथीहरु हुन्छ, यता झ्यालबाट हेर्न मन लाग्यो उता हेर्न मन लाग्यो, तर यहाँ त तपाईको कन्सन्ट्रेसन फुल्ली तपाईको मोबाइल स्क्रिनमा ल्यापटप स्क्रिनमा हुन्छ। त्यो हुनाले तपाईको बुझाइ चाहिँ मेमोराइजेसन पावर पनि हायर हुन्छ यो अनलाइन क्लासहरुमा। सो that's why तपाईले चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरुलाई पनि राम्रोसँग युज गर्ने। एन्ड अनदर फ्याक्ट ल है, फेरि अर्को कुरा म चाहिँ एकदम आई एम भेरी स्ट्रेट फरवर्ड, म तपाईलाई एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड कुरा गर्छु। 2-4 वटा क्लास हेरौं है, कस्तो हुँदो रहेछ बुझिन रहेछ भने चाहिँ क्लास जोइन गरौँला। सो आई डोन्ट थिंक यु हैव टु एक्सपेरिमेन्ट अन मी। मैले लास्ट 12 इयर्स देखि तपाईहरुमाथि नै एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु, त्यो हुनाले तपाईले मलमाथि एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्ने रिजन छैन है। सो इफ यु आर लुकिङ फर, र अर्को कुरा, इफ यु आर वेटिङ फर भ्याकेन्सी you will never make it soon। तपाईले यो करियर चाँडै बनाउनुहुन्न। यदि भ्याकेन्सी खुल्यो भने पढ्न थाल्छु भनेपछि 1 वर्ष कम्तीमा तपाईले सेक्सन अफिसरको सिलेबस तयारी गर्न लाग्छ। यु हैव 4 पेपर्स प्रशासनको लागि सम्म तयारी गर्नुपर्ने 4 वटा। अझ इफ यु आर द एस्पिरेन्ट्स अफ मोफा, तपाई मोफा पनि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त यु हैव गट मोर पेपर्स, अझ 2 वटा एक्स्ट्रा पेपर पनि छ। त्यो हुनाले तपाईसँग सफिसिएन्ट टाइम पछि पुग्दैन। दिस इज द राइट टाइम। अहिले दशैं अगाडि फर्स्ट पेपर पुरा क्लास लिएर त्यसलाई तयारी गरेर रेडी गरेर राख्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मात्र तपाईले सेकेन्ड थर्ड राम्रोसँग तयारी गर्ने पाउनुहुन्छ, समय पाउनुहुन्छ। सो these are the ways how I will conduct your classes। यसरी नै तपाईको, र एउटा कुरा बुझ्नुस्, कहिलेकाहीँ sometimes you never know the situation हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एकदमै तपाईको म स्टुडियोमा आउन सकिन भने 10% क्लास, त्यहाँभन्दा धेरै त भन्दिन, 5% 10% क्लास नै कहिलेकाहीँ एकदमै गाह्रो हुँदाखेरि सिचुएसनहरु, यु नो वी आर इन द क्रिटिकल कन्डिसन अफ कोभिड-19, मुभमेन्ट गर्न गाह्रो होला, सरकारले पुरा लकडाउन गरिदियो भने केही क्लासहरु चाहिँ मैले चाहिँ घरबाटै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। घरबाट क्लास गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ डिस्प्ले स्क्रिन नभइकन व्हाइट बोर्डहरुको प्रयोग गर्छु है। त्यो व्हाइट बोर्डहरु प्रयोग गर्दाखेरि पनि क्लियरली नदेखिने होइन, देखिन सबै कुरा देखिन्छ, तर यो यहाँ मैले
यो बोर्डमा चाहिँ सबै कुरा लेखेर मात्र होइन, तपाईलाई चाहिँ प्रिन्टेड लेटरहरुमा अलरेडी डकुमेन्ट फर्मेट गरेर पनि देखाउँछु। एक्जाम्पलहरु धेरै हुन्छ त्यसो गर्दाखेरि। सो त्यो केही क्लास 2-4 वटा क्लास चाहिँ कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परिस्थिति भएन भने त अलवेज आई विल फलो द सेम यही स्टुडियोबाट दिन्छु तपाईहरुलाई क्लास। तर एक दुईटा एकाध क्लास कहिलेकाहीँ समय परिस्थितिले यु नेभर नो व्हाट ह्यापन्स, त्यो घरमा मैले व्हाइट बोर्डमा पनि चाहिँ गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यति बेला तपाईहरुले पनि यु ह्याभ टु एक्सेप्ट दैट फ्याक्ट। चाहिँ देखिने कुरा सबै देखिन्छ, म त्यति म चाहिँ राम्रो देखिन्न होला, अरु चाहिँ सबै राम्रो देखिन्छ, डोन्ट वरी, यदि घरबाट क्लास गरे भने पनि है। त्यो कुराहरु छ। अब म तपाई चाहिँ फ्यु थिंग्स आई वुड लाइक टु टेक फ्रम यु। तपाईहरुलाई केही सरलाई चाहिँ यस्तो के सोध्न पाएको भए चाहिँ ए सर हाम्रो लाइट गयो भने फेरि हेर्न मिल्छ हजुरको भिडियो भन्नुभएको छ बीएल श्रेष्ठले। त्यो कुराको लागि डोन्ट वरी, हामी त्यो म्यानेज गर्छौं, त्यो दिन्छौं हामीले तपाईलाई स्पेसिफिकली। तर त्यो अलिकति तपाईहरु पनि यु ह्याभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, एउटा कुरा चाहिँ तपाईहरुले पनि आईपीआर लाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट हो त्यो मेरो पनि, तपाईले पनि मिसयुज गर्दिनु हुँदैन। त्यसलाई कसरी हेर्ने त्यही कुरा चाहिँ यही लाइभ सेसनमै एक्स्ट्रा टाइम म्यानेज गरिदिएर त्यही भिडियो तपाईलाई हेर्न लगाउँछौं। भिडियो नै अब यहाँ सल्लाह गर्छौं, भिडियो नै दिने भइदियो। तपाईसँग हाम्रो अलरेडी प्रोडक्ट छ, भिडियो रेकर्डेड प्रोडक्ट छ, त्यही भिडियो हेरेर तपाई धेरै बुझ्ने, तपाईको भिडियो भन्दा अनलाइन क्लासबाट तपाई अझ बेटर बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले अनलाइन क्लासमा जान गइराहो। अदरवाइज हामीले यही रेकर्ड गराएको एडुसफ्टको कम्प्लिट भिडियोहरु पनि छ यो प्रोडक्टको हैन। भिडियो भन्दा पनि त्यही क्लासलाई हामीले रिटेलिकास्ट, तपाईलाई लाइभ नै हुन्छ तर भिडियो चाहिँ हामीले रिटेलिकास्ट गर्दिन्छौं। त्यसको क्वेशनहरु नबुझेको खण्डमा चाहिँ तपाईले मलाई डाइरेक्टली एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा एप्रोच गर्ने, उहाँहरुले तपाईलाई चाहिँ तपाईले यो चाहिँ यहाँ इनरोल हुँदा एडमिसन हुँदा सबै कुराहरु बुझाउनुहुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट तपाईको म तपाईले दिउँसो पनि तपाईले क्लास नभएको बेलामा पनि तपाईले त्यो एप्लिकेसन एप मार्फत तपाईले चाहिँ त्यहाँ क्वेशनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो क्वेशन मैले त्यति नै बेला इमिडिएटली रेस्पोन्स गर्न पनि सक्छु, त्यसको लागि पनि समस्या छैन। ल लेट मी टेक योर चाहिँ भ्यूज, तपाईको भ्यूजहरु लिन्छु। केही छ तपाईले सोध्न खोजेको भनेपछि प्लिज अनम्युट गरिदिएर एक एक जना गरेर बोलिदिनु होला है। फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरु चाहिँ फेसबुकमा कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यही तपाईको कमेन्टलाई डिल गरिदिन्छु। छ तपाईहरुको केही सर यस्तो यस्तो भन्ने केही कुरा छ भने प्लिज रिफर टु मी। यो जुममा भएको साथी इन्स्पेक्टर क्लास चाहिँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ सर? इन्स्पेक्टर क्लास पनि हामीले भोलि या पर्सिबाट बिगिन गर्दै छौं है। सम्भवतः भोलिबाटै हुन्छ होला, उहाँहरुले नोटिस राख्नुहुन्छ है। यो एडुसफ्टको पेज फलो गर्दै गर्नुहोस्, सम्भवतः भोलिबाटै गर्छौं हामीले। भोलिबाट गर्दाखेरि यही बिहानको टाइममा यो सेक्सन अफिसर क्लास पहिले हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले असय क्लास गर्छौं 8 बजेबाट दनदनै। ल अरु केही छ सोध्नुस् त? डु यु ह्याभ एनी मात्र हो लिने इन्स्पेक्टर क्लास? हो सबै क्लास मैले नि लिन्छु। इंग्लिशको क्लास चाहिँ है, फेरि अरु पढाउँदिन न, पुलिसको मान्छे होइन, म सेवा पढाउँदिन। फेरि इंग्लिशको चाहिँ सबै मैले लिन्छु। भोलिदेखि नै स्टार्ट हुन्छ क्लास? आज मस्ट प्रोबेबली तपाई यहाँ टचमा रहनुहोस्। मस्ट प्रोबेबली भोलि बिहान हामीले चाहिँ भोलि होइन पर्सि है। यो त जोर बिजोर लगाएको छ, यहाँ मुभमेन्टमा पनि गाह्रो छ। अफिसको गाडी जहाँ त्यही डुलाउन मिल्दैन, आफ्नो पर्सनल भेहिकल युज गर्नुपर्छ, पर्सनल भेहिकलमा जोर बिजोर लाग्छ है। पर्सि बिहान चाहिँ हामीले इन्स्पेक्टर क्लास 8 बजेबाट गर्दै छौं है त। हुन्छ सर। ल अरु सर असैको इन्स्पेक्टर त्यही असै इन्स्पेक्टरको सेम टाइम सेम कोर्स हो। त्यो डिफरेन्ट जुन टपिक्सहरु छ लास्टमा डिफरेन्ट तरिकाले सिकाइदिन्छु दुवै जनालाई फरक फरक, अदरवाइज सेम लगभग सेम छ, सेम एउटै क्लासमा राखेर पढाउँछु। कति माया गर्छु तिमीलाई भन्नै छ। ल अरु कसैको केही छ क्वेरीजहरु तपाईहरुको प्लिज भरिदिनुस्, अदरवाइज वी विल र्याप अप टुडेज लाइभ सेसन। अनि रेडी कम्पोजिसन उ गर्न तयारी गर्न अफिसरको क्लास सर भन्नुभएको छ। अफिसरको हाम्रो 6:30 बाटै स्टार्ट हुन्छ है। अफिसर क्लास भनेको अल्टरनेटिभ डेमा हुन्छ। यो जोर बिजोर प्रणालीले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी अल्टरनेटिभ डे जस्तो आज भयो, अब हाम्रो पर्सि बिहान क्लास हुन्छ है। यसरी ध्यान दिनुस्। म जहिले पनि तपाईहरुको मन्थको क्यालेन्डरको जोर जुन छ त्यो जोर भएको दिनमा चाहिँ आउँछु, चाहिँ इभन नम्बरमा चाहिँ मेरो क्लास हुन्छ। अहिले गभर्नमेन्टले अर्को डिसिजन नगरेसम्म चाहिँ, र एक दिन जुन बीचमा ग्याप हुन्छ त्यसको लागि म तपाईलाई एक्सरसाइजहरु दिन्छु। त्यो एक्सरसाइज तपाई एक दिन राम्रोसँग गर्नुहुन्छ र पर्सिपल्ट हाम्रो त्यो क्लासहरु एक्सप्लेन हुन्छ है त। अरु केही छ? अफिसर प्लस एनएससी को सेम सँगै हुने हो सर भन्नुभएको छ बीएलसी। यस, अफिसर र एनएससी को सिलेबस नै 100% सेम छ। एउटा लेटर राइटिङ र अर्को के छ एउटा टेक्निकल राइटिङको टपिक छ, त्यो फरक छ। त्यो लास्टमा यो कोर्स सकिसकेपछि तपाईहरुलाई मात्र राखेर एक्स्ट्रा क्लास गरिदिन्छु है, एनएससी अफिसर क्लास पनि।
सेम क्लास हो, सेम सिलेबस हो है। म यहाँ सबै प्याटर्नमा सिकाउँछु। तपाईहरुको त्यो जुन थ्योरी लेख्ने क्लास छ, लेख्ने क्लास चाहिँ लास्टमा अथवा बीचमै टाइम म्यानेज गरेर चाहिँ एक्स्ट्रा टाइममा म्यानेज गरेर राखिदिन्छु म तपाईहरुलाई। अरु केही छ? क्लास जोइन कसरी गर्ने सर? क्लास जोइन कसरी गर्ने भनेपछि अब यो सर्टेन तपाईहरुको उहाँहरुलाई चाहिँ पेमेन्ट प्रोसिडियर होला, उहाँहरुसँग एकचोटी कन्ट्याक्ट गर्नुस्। उहाँहरुलाई चाहिँ नम्बर उहाँहरुलाई तपाईले कल गर्नुस् अथवा तपाईलाई नै उहाँहरुले कल गर्नुहुन्छ। नम्बर छोडिदिदा हुन्छ त्यहाँ कमेन्ट बक्समा तपाईले। अनि त्यो सायद उहाँहरुले यी सेवा खल्ती के गर्नु भएको छ है, त्यो बैंक अकाउन्ट प्रोसेस होला, आई डोन्ट नो अबाउट दैट। उहाँहरुलाई कन्ट्याक्ट गर्नुस्, उहाँहरुले क्लियरली बुझाइदिनुहुन्छ। इन्सपेक्टरको कति चाहियो सर? डेट अफ बर्थ 2051 छ, मिल्छ भन्छ। 51 छ, 51 ले मिल्दैन। तपाईले फ्रेश क्यान्डिडेट हो भने चाहिँ तपाईले मिल्दैन है। यदि तपाई चाहिँ इन सर्भिस क्यान्डिडेट हो भने चाहिँ मिल्छ। इन सर्भिस क्यान्डिडेटले मिल्छ, नत्र भने तपाईले बुझ्नुस् त अब अहिले त भ्याकेन्सी गइसकेको छ। अब आउने भ्याकेन्सी जुन भ्याकेन्सी खुल्छ त्यो भ्याकेन्सी खुलेको दिनसम्म तपाई चाहिँ 24 वर्ष ननाङ्गेको हुनुपर्छ है। ल अरु केही छ? Okay. La. So anyway, thank you very much for joining me live here, all of you. Thank you very much. तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्. Have a good day, all of you. And thank you very much. And I'm going to leave apart now. म अहिले अब तपाईहरुसँग चाहिँ apart हुन्छु र पर्सि बिहान 6:30 मा we will join. पर्सि बिहान 6:30 बजे हाम्रो रेगुलर क्लास हुन्छ र रेगुलर क्लासमा चाहिँ हामी चाहिँ रेगुलर सिलेबसबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। पर्सि बिहान 6:30. All of you, I would like to welcome to join with me in the live class. तपाईहरु जुनसुकै नेपाल सरकारबाट लिने चाहिँ जुनसुकै पनि टोक्यो आयोगबाट लिने जाँचहरुबाट त्यहाँ इंग्लिशको सिलेबस भएको जुनसुकै कुरा पनि छ त्यो तपाईले तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने you can join me live. And thank you very much. Have a good day. Bye bye.